हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। आज आपणे बनावीशुं आमळानो मुरब्बो, जे आदु अने फुदीनानी फ्लेवर साथे बनावशुं। तो आज सुधी बनेला बधा ज मुरब्बाने टक्कर मारे एवो आ मुरब्बो तैयार थशे। स्टेप बाय स्टेप बधी ज नानी नानी टिप्स आगळ विडियोमां जणावेली छे, तो विडियो बिल्कुल स्कीप कर्या वगर जोजो। विडियो पसंद आवे तो विडियोने लाइक, शेर अने सब्सक्राइब करी पासे रहेलुं बेल प्रेस करो, जेथी आवनारा नवा विडियो सौथी पहेला आपने मळे। तो चालो बनावीए। एक वखत बनावी अने आखुं वर्ष स्टोर करी शकाय तेवो आमळानो मुरब्बो। तो एना माटे अहींया मैं 500 ग्राम आमळा सारी रीते धोई अने लीधेला छे। आमळा हमेशा एकदम फ्रेश होय ने एवा लेवाना। ताजा आमळानो मुरब्बो करशो ने एटले मुरब्बो एकदम सरस तैयार थशे। तो आमळाने आपणे साइड पर राखी देशुं अने पेला तो आमळा खमणी लेशुं। अहींया मैं मोटा काणानी खमणी लीधेली छे, तो आमळा सरस खमणी लेशुं। घणा लोको आमळा बाफीने पण मुरब्बो बनावता होय छे, पण बाफवाथी आमळाने तत्व थोड़ा जता रहे छे, एटले आपणे आ रीते काचा आमळानुं खमण करी अने आ मुरब्बो तैयार करशुं। तो अहींया आ रीते आपणे थोडुं जाडुं छीण तैयार करवानुं छे। तो आ रीते बधा ज आमळा खमणी अने आ रीते छीण तैयार करी लेशुं। अहींया बधा ज आमळा छीणी लीधा छे अने आ रीते आपणे छीण तैयार करी लीधुं छे। हवे खांडनो अने छीणनो माप परफेक्ट जोवो होय तो एना माटे एक कोई कप के वासणमां कप के वाटका में आपणे छीण भरी लेशुं। तो अहींया मैं एक मोटुं बाउल लीधेलुं छे। परफेक्ट माप साथे तमारो आमळानो मुरब्बो तैयार थशे जो तमे आ रीते तैयार करशो तो। तो अहींया तमे जुओ के एक बाउल भरी अने आपणे आमळानुं छीण तैयार थयेलुं छे। तो आमळानुं छीण आपणे एक कढ़ाईमां उमेरी देशुं अने ए ज माप प्रमाणे आपणे खांड लेशुं। एक बाउल आपणे आमळानुं छीण तैयार थयेलुं छे, तो एक बाउल खांड उमेरशुं। खांडनुं प्रमाण थोडुं वधारे पण लई शको छो अने ओछुं पण लई शको छो। तमारे वधारे मीठो मुरब्बो जोतो होय तो 1.5 भागनी के 1.25 भागनी खांड लेवानी। बाकी आ माप परफेक्ट छे, जेटલું छीण छे એટલી ખાંડ ઉમેરવાની અને બધું જ પહેલા સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું। અત્યારે આપણે આ મુરબ્બો ખાંડમાં તૈયાર કરીએ છીએ। તમે ઈચ્છો તો સાકરમાં પણ આ મુરબ્બો તૈયાર કરી શકો છો। અહીંયા તમે જુઓ કે ખાંડ સાથે આપણે આમળાનું છીણ એકદમ સરસ મિક્સ કરી લીધું છે। બધું મિક્સ કરી અને 15 થી 20 મિનિટ અમે આપણે આમળા અને ખાંડને આ રીતે બધું મિક્સ કરી અને આમળા અને ખાંડને આપણે 15 થી 20 મિનિટ રેસ્ટ આપશું। એટલે ખાંડમાંથી થોડું પાણી છૂટું પડશે, એટલે આપણે ગેસ પર વધારે મુરબ્બો રાખવાની જરૂર નહીં પડે। અહીંયા ખાંડ અને આમળાના છીણને મિક્સ કર્યાને 15 થી 20 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ખાંડ આમળાના છીણ સાથે સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે અને ખાંડનું પાણી પણ થવા માંડ્યું છે। હવે કઢાઈ ગેસ પર લઈ લેશું। कढ़ाई गैस पर राखी दीधी छे अने गैसनी फ्लेम मीडियम राखेली छे। फास्ट फ्लेमे जो तमे आ मुरब्बो तैयार करशो तो तमारी चासणी झड़पथी थई जशे, पण आपणे आमळानुं छीण सरस पाकशे नहीं अने सॉफ्ट नहीं थाय। एटले एकदम मीडियम गैस राखी अने आपणे मुरब्बो तैयार करवानो छे। आ मुरब्बो एटलो स्वादिष्ट थाय छे ने के फ्रेंड्स तमे बाळकोने लंच बॉक्समां रोटली साथे भरी देशो ने तो पण ए लोको आरामथी खाशे। અને આમળાનો તમે અનેક રીતે ઉપયોગ કરી શકો છો। જ્યુસ બનાવીને પી શકો છો, મુરબ્બો તૈયાર કરી શકો છો, આમળાની કેન્ડી તૈયાર કરી શકો છો કે પછી આમળાનું છીણ તૈયાર કરી અને મુખવાસમાં પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો। ગમે તે રીતે ઉપયોગ કરો પણ આમળાનો ખાસ ઉપયોગ કરવાનો। આ રીતે ધીમા ગેસ પર સતત હલાવતા રહેશો। થોડી જ વારમાં અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ખાંડ એકદમ સરસ ઓગળી ગઈ છે। મુરબ્બાને આપણે આ રીતે છોડી દેવાનો નથી, સતત હલાવતું રહેવાનું, જેથી ખાંડ ઝડપથી ઓગળી જશે અને મુરબ્બો પણ ઝડપથી તૈયાર થશે। આજે મુરબ્બો હું તમને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બધી જ માહિતી આગળ જણાવતી રહીશ, એટલે જો તમે પહેલી જ વખત મુરબ્બો બનાવતા હશો ને તો પણ તમારો આમળાનો મુરબ્બો પરફેક્ટ જ તૈયાર થશે। આ મુરબ્બો એકદમ ફ્લેવરફુલ તૈયાર થાય ને એ માટે આપણે થોડા મસાલા પણ ઉમેરશું। એક નાનો ટુકડો આદુનો છીણીને ઉમેરું છું। તમે ઈચ્છો તો સૂંઠ પાવડર પણ ઉમેરી શકો છો, પણ ફ્રેશ આમળા સાથે ફ્રેશ આદુની
ફ્લેવર બહુ સરસ લાગે છે, એટલે હું આ રીતે આદું ઉમેરું છું. અને આદું પણ આપણે મુરબ્બા સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. આજ સુધી તમે આંબળાનો મુરબ્બો અનેક વખત બનાવ્યો હશે, પણ એક વખત મારી રીતે બનાવો. ઘરમાં નાનાથી મોટા બધાને ખૂબ જ પસંદ આવે એવું આ મુરબ્બો તૈયાર થશે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ખાંડ એકદમ સરસ ઓગળી ગઈ છે, એક પણ દાણો ખાંડનો દેખાતો નથી. મુરબ્બો બનાવવામાં ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખીને જ આ પ્રોસેસ કરવાની છે. ફાસ્ટ ગેસે જો તમે મુરબ્બો તૈયાર કરશો તો ખાંડ તો ઓગળી જશે, પણ આંબળાનું છીણ કાચું રહેશે. આંબળાના છીણને સારી રીતે પકાવવા માટે ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખવી ખાસ જરૂરી છે. અહીંયા આદુનું છીણ પણ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આ મુરબ્બો એકદમ ફ્લેવરફુલ બનાવવા માટે અહીંયા મેં 10 થી 15 ફુદીનાના પાન લીધા છે. પાન પણ ફ્રેશ લેવાના. ફુદીનાના પાન આપણે એકદમ બારીક સમારી અને મુરબ્બા સાથે ઉમેરી દેવાના છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજ સુધી તમે મુરબ્બાની અનેક રેસીપી જોઈ હશે, પણ આ રીતે આદુ ફુદીનો મિક્સ કરેલો મુરબ્બો એક વખત બનાવજો. ઘરના બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. એટલો સરસ આ મુરબ્બો તૈયાર થશે. સમારેલા ફુદીનાના પાન પણ આપણે મુરબ્બા સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. મુરબ્બાનો કલર એકદમ સરસ આવે એ માટે આપણે ચપટી જેટલી હળદર ઉમેરશું. તમારી પાસે તાજી હળદર હોય ને તો તાજી હળદર પણ ઉમેરી શકો છો. મારી પાસે અત્યારે તાજી હળદર હાજર નથી, એટલે મેં હળદર પાવડર ઉમેરેલો છે. સાથે 5 લવિંગ ઉમેરશું અને 3 નાના ટુકડા તજના ઉમેરી દેશું. બધું જ એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું. થોડી હળદર ઉમેરવાથી મુરબ્બાનો કલર એકદમ સરસ આવશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મુરબ્બાનો કલર એકદમ ચેન્જ થઈ ગયો છે. અહીંયા થોડી વારમાં આંબળાનું છીણ એકદમ સરસ બફાઈ ગયું છે. અને ચાસણી પણ જોઈ લઈએ. હજી ચાસણીમાં પાકો એક તાર નથી પડતો. ચાસણીમાં એક તાર પડે ત્યાં સુધી આપણે મુરબ્બો ગેસ પર રાખવાનો છે. કમ્પ્લીટ મુરબ્બો તમારો તૈયાર થયેલો હશે ને તો તમારા મુરબ્બાને ફ્રીજમાં પણ રાખવાની જરૂર નથી. બહાર જ આ મુરબ્બો 1 વર્ષ સુધી સારો રહેશે. હવે આ મુરબ્બામાં સુગર ક્રિસ્ટલ ના જામે એ માટે થોડો લીંબુનો રસ ઉમેરશું. તો અત્યારે આપણે 1 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરી દેવાનો છે. આ રીતે બનેલો મુરબ્બો તમારું આખા વર્ષ સુધી મુરબ્બાનો રસો પણ એવો ને એવો રહેશે અને મુરબ્બો ખરાબ પણ નહીં થાય. પણ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જો તમે આ રીતે મુરબ્બો બનાવશો તો. અહીંયા બધું જ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે મુરબ્બાની ચાસણી ચેક કરી લઈએ. અહીંયા તમે જુઓ, પરફેક્ટ એક તાર તૈયાર થાય છે. આ રીતે ચાસણીનો તાર તૈયાર થાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની. અડધી ચમચી એલચી પાવડર ઉમેરી દેશું. સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. અને મુરબ્બામાં છેલ્લે અડધી ચમચી મીઠું પણ ઉમેરી દેશું. મીઠું ઉમેરવાથી મુરબ્બાનો સ્વાદ સરસ આવશે. સાથે લાંબા સમય સુધી તમારા મુરબ્બામાં ફૂગ પણ નહીં ચડે. અહીંયા મીઠું આપણે મુરબ્બા સાથે સરસ મિક્સ કરી લીધું છે. મુરબ્બો ઠંડો થાય પછી સર્વ કરશું. તો અહીંયા અડધી કલાક જેવું થઈ ગયું છે અને મુરબ્બો સરસ ઠંડો થઈ ગયો છે. આ મુરબ્બો આપણો એકદમ સરસ લચકા જેવો તૈયાર થયેલો છે. મુરબ્બામાં વધારે રસો પણ નહીં અને મુરબ્બો ડ્રાય પણ નહીં. આ રીતે જો તમે મુરબ્બો બનાવશો ને તો આખા વર્ષ સુધી તમારો મુરબ્બો આવો ને આવો રહેશે. તો તૈયાર છે પરફેક્ટ માપ અને બધી જ ટીપ સાથે થયેલો આદુ ફુદીનાની ફ્લેવરવાળો આંબળાનો મુરબ્બો. તો આજ સુધી યુટ્યુબ ઉપર તમે અનેક મુરબ્બાની રેસીપી જોઈ હશે, પણ ફ્રેન્ડ્સ એક વખત તમે મારી તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે પરફેક્ટ આંબળાના મુરબ્બાની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.